सब तो पहला जिन्ने भी इत्थे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो प्रिंट मीडिया तो साडे भरा आए आ भैणां आईयां ने सारिआं नूं फतेह दी सांझ पाउने आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनां दे विच अज तो 5 दिन पहलां इस गल नूं लै के असीं तुहाडे रूबरू होए सी, अपनी गल पंजाब दे लोकां तक रखी सी कि एक बदलाखोरी की नीति तहत जां आवाज़ नूं दबण दी खातर जिहड़े मेरे पुराने मुकदमे सी उन्हां नूं खोलिया गया। 2017 दे 2019 दे जिन्हां दी कैंसलेशन भरी जा चुकी सी, रद्द हो चुके सीगे SSP वल्लों अप्रूवल दे के। एक बारी दो बारी वो परचे रद्द होए, सिट्टां बना के उहदी पड़ताल हुई, फिर रद्द करके टू कोर्ट किए गए परचे वापस इन्हां ने कोर्ट दे विचों लैके उन्हां दे विच मैनूं बुलाया गया कि तू शामल तफ्तीश हो आके तेरे मुकदमे खड़े ने। चलो मैं इन्हां नूं इक्को ही गल कही, मैं कहा भी तुसीं ये परचे मेरे रद्द हो चुके ने। वो परचा सी जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई आ उहदे रोस वजों बादलों के घर अगे गए सी, उस समय दे वो परचे सी जिहदे विच 307 वर्गीआं धरावां लगियां सी। चलो जदों सारी कहानी पुलिस नूं समझ पई, असीं भी जाके अपना पक्ष रखिया, तो उदों बाद वो जिहड़े परचे दोने रद्द हो चुके सी। पर सानूं की पता सी भी ये तां हले होर बहुत कुछ करन जा रहे हैं, पुराने परचे ही नहीं, इहदा नवां भी कुछ करी बैठे आ भी किसी भी तरीके नाल इस इंसान की आवाज़ नूं दबना, जां तां साडे नाल हत्थ मिला ले, जां साडे खिलाफ साडीआं नीतियां दे खिलाफ जो पंजाब मारू नीतियां ने उन्हां दे खिलाफ ये बोलना बंद कर दे। इस करके इन्हां ने एक ऐसे महीने दी नहीं 9वें महीने दी 2 तरीक नूं इन्हां ने मुकदमा दर्ज करके रख लिया तरन तारण जिले दे विच हरीके पत्तन थाणे दे विच। वो FIR नंबर हैगा 75 ते ओहदियां धरावां ने जिहड़ियां तुहानूं मैं सुना दिंदा 386 87 88 ते 99 120 20 25 दी 6 25 दी 7 ते NDPS जाने फरौती दीयां धरावां ला के ते नशा बेचण दीयां धरावां ला के इन्हां ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। इन्हां ने कहानी की बनाई आ, कहानी बनाई है कहंदे जी सानू किसी मुखबर ने आके साड़ा नाका लग्या होया सीगा निरंकारी भवन कोले, उत्थे किसी मुखबर ने आके तलाह दित्ती ते उहने दस्सिया भी आह बंदियां दा इक गिरोह बनिया होया, जिन्हां बंदियां दे मैं नां तुहानूं इस FIR च लिखे होए दसदा। ये कहते जी इन्हां च हैगा सब तो पहला लखवीर सिंह उर्फ लंडा पुत्र निरंजन सिंह वासी हरीके, जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है तो इस समय विदेश में बैठ के अपना नैटवर्क चला रहा है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अमीर लोगों पासों फरौतियां की मंग करता है। जो लखवीर सिंह लंडा उहदे नाल नछत्तर सिंह, उहदे नाल सतनाम सिंह, गुरकीरत सिंह, अनमोल सोनी, गुरजंट सिंह, महावीर सिंह, सुखदेव सिंह, दलवीर सिंह ते विच मेरा नाम लखविंदर सिंह उर्फ लखा वासी सिधाना तहसील फूल जिला बठिंडा। ये कहते जी इन्हां ने रल मिल के एक गिरोह बनाया होया ते फरौतियां हासिल करते हैं। जो लखवीर सिंह उर्फ लंडा इन्हां दा रिंग लीडर है, जो सारिआं नाल WhatsApp के उत्ते विदेशी नंबरां ते गलबात करदा है ते यह जे फरौतियां की मंग करते हैं। फरौती देने वाला व्यक्ति अगर फरौती देने तो मनाही करता तो उहदे परिवार नूं जानो मार दीआं धमकियां दिंदे ने ते उन्हां दे घरां दे बाहर फायरिंग करके डराया धमकाया जांदा ते फरौतियां वसूलदे ने ते इत्थों इकट्ठा कीता होया पैसा हवाले राहीं ये कहंदे बाहर लखवीर सिंह लंडे नूं भेजदे ने। इन्हां ने अपने साथियां दे नाल ड्रोन राही पाकिस्तान तो हैरोइन ते नजायज़ हथियार मंगवा के भी ये जिहड़ा इत्थे बेच रहे हैं। जेकर इन्हां व्यक्तियों नूं काबू करके इन्हां तों पुछगिछ कीती जावे, इन्हां कोलों नजायज़ हथियार, फरौती दे पैसे ते हैरोइन
ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ SHO ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜੇ ਲੱਖੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਘੜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SHO ਦਾ, DSP ਦਾ, SSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਬਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। STF ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, 2005 ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਈਸਰਖਾਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ, 2 ਪਰਚੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਉਹ 2 ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਟਾਇਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕਾਉਂਦਾ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ED ਰਾਹੀਂ, CBI ਰਾਹੀਂ ਡਰਾ ਕੇ, ਦਬਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਗੌਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਆਪ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਨੇ MLA ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਿਆ, ਅਲਾਉਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ MLA ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਬੋਲ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ VIP ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਨਮੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 5-5 ਘਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, 5-5 7-7 ਗਾਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਵੀ ਲਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਚੇ ਨੂੰ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਉੱਥੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਰਚਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ISI ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਫਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ,
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਸੋਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਐਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਐਂ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਦੱਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰਾਗ ਲਾਪਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਐਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਤਾਂ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਨੂਣ ਹੀ ਗੁੰਨਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਕਿਹੜਾ NDPS ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾਧੂ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਆ ਉਹ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੜਨਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੂ ਬੰਦਾ ਬਈ? ਕੋਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਮਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ SFS ਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਸੁਖ ਜਗਰਾਉਂ ਜੀ, ਬਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕਾਉਂਦਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਹ ਵਰਤਣਗੇ ਦੱਬਣ ਦਾ, ਦਬਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲ ਬਾਹ ਲਿਆ, ਵੱਟ ਬਾਹ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲਈ, ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ बस ठीक आगे डोंट वरी आगे। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਸੀਗਾ?
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕੈਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਡਰੱਗ ਦਾ ਤੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਖਬਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੂੰਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੂੰਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਖਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਝਾਕੋ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਖਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ, ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਊਂਗਾ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ तो फिर तुसी भी नहीं रहना, तुमने ही कोई और सही और नहीं तो और सही। लेकिन सुधरना पैना है। लोग जाग चुके ने अंदोलन तो बाद, और वो सुधरिया होया राज असी लिया के छड़ना है। तुसी दे दियो, नहीं तो फिर तुसी भी जाओ जी। हरबन मैं करता जिद्दां गल रखी है कि लखे सिधाना जी ने ते अपने अमतोज बाई ने कि बोलना ही चुभ रहा इन्हों कि
ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ, UAPA ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਚਲਣਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਿਫੈਕਟੋ CM ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਡਿਫੈਕਟੋ CM ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਇਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ RS ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਆ RSS ਆ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੇ RSS ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ 2 ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ? ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ ਇਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ VC ਵਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ VC ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਡੰਡਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਮਾੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚਾਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਖਰ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ 1 ਰਿਹਾ। ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਊ ਯਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੋਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਜਾਨਾ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੜ ਦੇਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਮ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲਓ ਲੱਗ ਗਈ 376, ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਤਰੀਕਾਂ ਭੌਦਰੇ ਜਾਵੜੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੁਐਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊ। ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੱਬਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੱਖਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀਰ ਵੀਰਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਵਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਤੇਰੀ ਐਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਮਾਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਆਈਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਨਾ ਹਟੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਬਾਈ ਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਐਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਲੱਖਾ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦੂਗਾ।